Hi students, good morning to all. Welcome to our science class. Today we are going to start the introduction about science. This is the first class in this academic year. What is science? Science is the systematic study of physical world and natural world. Study of microorganisms. Study of plants. Study of animals. Study of planets. இதையெல்லாம் பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் சயின்ஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நவ் வி ஆர் கோயிங் டு see the interesting topic, my body. The human body is made up of 100 trillion cells, 206 bones, 320 pair of muscles, 5 sense organs. சராசரியாக ஒரு மனிதனோட உயரம் 5 to 6 feet இருக்கும். Organs in our body is divided into two parts, internal and external organs. First of all, we learn about external organs. What is external organs? There are some body parts we can see, such as eyes, ears, nose, mouth, and so on. Such parts that we can see are called external organ. நம்ம ஹியூமன் பாடியில் சில உடல் உறுப்புகளான கண், காது, மூக்கு, கை, கால் போன்ற உறுப்புகள் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியுது. இந்த பாகங்களை தான் நம்ம வெளி உறுப்புகள்னு சொல்கிறோம், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கன்ஸ். நெக்ஸ்ட், இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ். த இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி இஸ் present in inside of our body. We cannot see from outside. நம்ம உடம்புக்கு உள்ள இருக்கிற கண்ணால் பார்க்க முடியாத உடல் பாகங்களை தான் நம்ம உள்ளுறுப்புகள், அதாவது இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். லெட் us learn more about these parts now. First one, brain. Brain is an internal organs. Human brain is very powerful. It stores memory, controls the parts of the body. It is protected by the skull. Brain helps us to think and perform various actions. Next internal organ is heart. Heart is important organs in human body. It located in rib cage. Our heart is pumping organ. It pumps blood to all parts of the body. Next internal organ is lungs. It located in the chest. Lungs help us to breathe. Next one is stomach. Stomach is located in abdomen. It helps us to food digestion. Next organ is kidneys. The kidney is located in abdomen. We have two kidneys. They are bean-shaped organ. The kidney purify blood by filter excess water and toxins. Next, bones and muscles. Our body is made up of bones and muscles. Let us see one by one. Let us learn more about these parts now. First one, brain. Brain is an important organ of our body. Brainல 70% வாட்டர் இருக்கு. இது கொழுப்பு போன்ற ஜெல் மாதிரி இருக்கிற ஒரு உறுப்பு. The human brain is made up of 180 billion neurons and then 100 trillion connections. 100 billion நரம்புகள் இந்த மூளையில் இருக்கு. பிரெயினோட ஒர்க் என்னன்னா, வாலண்டரி இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது பிரெயினோட ஒர்க். அடல்ட் மென்னோட மூளையோட வெயிட் எவ்வளோ 1.2லேருந்து 1.4 kg இருக்கும். சராசரியாக பிரெயினோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா 1.36 kg. பிரெயினோட அமைப்பை பற்றி படிக்கும் படிப்புக்கு பேர் நியூரோ அனாட்டமி. மூளையின் செயல்பாடுகளை பற்றிய படிப்பிற்கு நியூரோ சயின்ஸ் அப்படின்னு பேர். உயிருடன் இருப்பவர் மூளையின் அமைப்பு வந்து சாஃப்டா ஜெல் மாதிரி இருக்கும். இட் ஹேஸ் மெயின் பார்ட்ஸ், நேம்லி ஃபோர் பிரெயின், மிட் பிரெயின், ஹைண்ட் பிரெயின். நமது மூளை நாம் முழித்து கொண்டிருக்கும் போது 23 வாட்ஸ் சக்தியை உற்பத்தி செய்கிறது. பிரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செரிப்ரங்கிற பார்ட்டு தான்
மூளையிலே பெரிய பகுதி. இது பார்த்தீங்கன்னா 80% இருக்கும். மூளையோட பகுதியில் 80% இருக்குது. இந்த செரிபுரம் ஆண்களுக்கு 1400 கிராமும் பெண்களுக்கு 1200 கிராமும் இருக்கும். இந்த செரிபுரம் 2 பார்ட்ஸாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. ரைட் செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர், லெஃப்ட் செரிப்ரல் ஹெமிஸ்பியர். வலது பெருமூளை இடது பெருமூளை அப்படின்னு 2 பார்ட்ஸாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு. The cerebrum is responsible for intelligence, imagination and reasoning. Next, cerebellum. It is also called little brain. It coordinates the movements of muscles of our body. It helps to maintain the balance of the body. It is divided into 2 parts, left cerebellum, right cerebellum. Medulla oblongata. It is also called brain stem. It is called vital knot because it controls breathing, heartbeat and other involuntary muscles. It connects the brain to the spinal cord. Do you know? கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆனால் முதல்ல மூளையை தான் அட்டாக் பண்ணும். நமக்கு 18 வயது வரை மூளை வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். வயது ஆக ஆக மூளை சுருங்குது. நம்ம தூங்கும்போது கூட 10% மூளையை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் இன்டர்னல் ஆர்கன் இஸ் ஹார்ட். நம்ம ஹியூமன் பாடியில் ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்கும், டிஷ்யூஸ்க்கும், செல்களுக்கும் ரத்தம் கண்டினியூவாக போய்கிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் எல்லா பாடி பார்ட்ஸும் ஒர்க் ஆகும். இந்த ரத்தத்தை எல்லா பார்ட்ஸும் கண்டினியூவாக கொடுக்குற வேலையை செய்கிறது தான் ஹார்ட். The heart is the central organ for pumping blood throughout the body. Heart is made up of strong cardiac muscles. Heart pumps liquid blood and tissues which transport nutrients, gases, waste, etc. Heart is made up of 4 chambers: right atrium, right ventricle low, left atrium and left ventricle. ஹார்ட்டோட ஒர்க் என்னன்னு கேட்டால் பிளட்டை பம்ப் பண்ணுறது தான். அதனால தான் அதை நம்ம பம்பிங் ஆர்கன்னு சொல்கிறோம். அப்படி பிளட்டை பம்ப் பண்ணும்போது பிளட் உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் வரையிலும் எல்லா பாகங்களுக்கும் செல்கிறது. நம்ம ஹியூமன் பாடியில் பிளட்டோட அளவு பார்த்திங்கன்னா 5 to 6 லிட்டர் வரையில் இருக்கும். இதில் இரத்த வெள்ளை அணுக்கள், இரத்த சிவப்பணுக்கள்னு இருக்குது. பிளட்டில் ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அடைஞ்சு அந்த ரத்தம் பியூரிஃபை ஆகுது. அதை ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்னு சொல்கிறோம், அதாவது சுத்த ரத்தம்னு சொல்கிறோம். கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைந்த ரத்தத்தை டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்னு சொல்கிறோம், அதை கெட்ட ரத்தம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நம்ம நிறையா பிக்சரில் பார்க்கும் பொழுது பியூர் பிளட் போகிற டியூப்பை ரெட் கலர்லேயும், இம்பியூர் பிளட் போகிற டியூப்பை ப்ளூ கலர்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்மளுடைய ஹார்ட் பார்த்திங்கன்னா லப்டப்னு துடிக்குது. அது எதனால் தெரியுமா? இதயத்தில் இருக்கிற 4 வால்வுகள் பார்த்திங்கன்னா திறந்து மூடுது. அதனால தான் ஹார்ட் லப்டப் லப்டப் அப்படின்னு துடிக்குது. ஹார்ட் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் ரிப் கேஜ் பிட்வீன் த லங்ஸ். ஹார்ட்டு நுரையீரலுக்கு நடுவில் இருக்கும். கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு சாஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஜென்ஸோட ஹார்ட் பார்த்தீங்கன்னா 280லேருந்து 340 கிராம் வரை இருக்கும். விமென்ஸோட ஹார்ட் பார்த்தீங்கன்னா 230 to 280 கிராம் வரையில் இருக்கும். நம்ம ஹார்ட்டை சுற்றி பெரிகார்டியல் ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கிற திரவம் இருக்குது. இதை இதயத்தை அதிர்ச்சியிலிருந்தும் உராய்விலிருந்து பாதுகாப்பாக வச்சுருக்குது. நம்ம மனிதனோட ஹார்ட் பீட் பார்த்தீங்கன்னா 60லேருந்து 100 டைம்ஸ் பர் மினிட். சராசரியாக மனிதனோட ஹார்ட் பீட் பார்த்தீங்கன்னா 72 டைம்ஸ் பர் மினிட். ஹார்ட்டை பற்றி படிக்கிற படிப்புக்கு பேர் கார்டியாலஜி. நெக்ஸ்ட் இன்டர்னல் ஆர்கன் இஸ் கிட்னி. We have 2 kidneys. They are bean-shaped organs. The kidney purify blood by filtering excess water and toxins. நம்ம ஹியூமன் பாடியில் 2 கிட்னி இருக்குது. என்ன ஷேப்பில் இருக்குது? பீன் ஷேப்பில் இருக்கும். கிட்னி பிளட்டில் இருக்கிற அதிகப்படியான நீரையும் நச்சுக்களையும் வடிகட்டி ரத்தத்தை சுத்தம் செய்கிறது தான் கிட்னியோட ஒர்க்கு.
right kidney is slightly lower than the left kidney. Left kidneyயோட right kidney கொஞ்சம் கீழே இருக்கும். The kidney is made up of nephrons. Do you know? Every minute kidney received approximately 1250 milliliter of blood. ஒவ்வொரு நிமிஷமும் கிட்னி 1250 மில்லிலிட்டர் ரத்தத்தை பெறுகிறது. Exactly half of a single kidney is capable of doing the job that is performed by two kidneys together. ஒரு கிட்னியோட பாதி மட்டும் 2 கிட்னி செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யும் திறன் கொண்டது. கிட்னியை சேவ் பண்ண நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தண்ணி நிறைய குடிக்கணும். நெக்ஸ்ட் இன்டர்னல் ஆர்கன் இஸ் ஸ்டொமக். Stomach is a J-shaped bag found below the lungs. It breaks down food item and gives us energy. It contains special juice to break down food into energy. Stomach வந்து J ஷேப்ல இருக்கிற ஒரு ஆர்கன். இது ஃபுட்டை டைஜஷன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற ஸ்பெஷல் ஜூஸ் அப்படிங்கிற திரவம் வந்து ஃபுட்டை பிரேக் டவுன் பண்ண யூஸ் ஆகுது. ஸ்டொமக்கில் HCl அதாவது ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. அது நம்ம சரியான டைமுக்கு சாப்பிடல அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டொமக்கை அரிச்சிடும். அதனால தான் அல்சர் நமக்கு வருது. அதனால நம்ம சரியான டைமுக்கு சாப்பிடணும். Next internal organ is lungs. Lungs are a pair of sponge, sac-like organs located in the chest. Lungs அப்படின்னு நுரையீரல்னு சொல்லுவோம். இது செஸ்ட் பகுதியில் இருக்குது. ஓரினை பஞ்சு போன்ற ஆர்கன் இது. இது நம்ம பிரீத் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. Let us see the function of lungs. நேசல் கேவிட்டி வழியா காற்று உள்ளிழுக்கப்படுகிறது. காற்று உள்ளிழுத்து என்ன பண்ணுது? இந்த பேரிங்ஸ் வழியா பிரிக்கப்பட்டு ட்ரக்கியா வழியா செலுத்தப்படுது. இந்த பேரிங்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஃபுட்டை வந்து ஃபுட் பைப் வழியாகவும் ஏரை வந்து விண்டு பைப் வழியாகவும் பிரித்து அனுப்பதான் இந்த பேரிங்ஸ் யூஸ் ஆகுது. விண்டு பைப் வழியாக காற்று உள்ளே செல்கிறது. உள்ளே சென்ற காற்று என்ன ஆகுது? பிராங்கை வழியா 2 நுரையீரலுக்கும் பிரான்சுலஸ் மூலியமா கொடுக்கப்படுது. இந்த பிரான்சுலஸ் வழியா கொடுக்கப்பட்ட காற்று பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வியோல சேகரிக்கப்படுது. ஆல்வியோல சேகரிக்கப்பட்ட காற்று ஆக்சிஜன் தனியாக கார்பன் டை ஆக்சைடு தனியாக பிரிக்கப்பட்ட ஆக்சிஜனை ரத்த செல்களோட கலக்க செய்யுது. நமக்கு இன்ஹிலேஷன் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயாபுரம் வந்து சுருங்கி விரியும். இந்த நுரையீரல ஒட்டி இருக்கிற பாட்டு தான் டயாபுரம் சொல்லுவோம். டயாபுரம் கீழ் நோக்கி நகரும் பொழுது இன்ஹிலேஷன் நடக்குது. டயாபுரம் மேல் நோக்கி நகரும் பொழுது எக்ஸ்கிலேஷன்ங்கிற நிகழ்வு நடக்குது. இந்த எக்ஸ்கிலேஷன் போது தேவையில்லாத கார்பன் டை ஆக்சைடு அதோடு சேர்ந்து பகுதியளவு ஆக்சிஜனும் ஆல்வியோலேருந்து பிராங்கியுலஸ் வழியா பிரான்ச்சி வழியா ட்ரக்கியாவை அடைஞ்சி பேரிங்ஸ் வழியா நேசல் கேவிட்டி வழியா வெளியேறுது. Okay students, do you understand this class? What we learn in this class? Now see the conclusion. Internal organs, external organs na என்னன்னு பார்த்தோம். Some body parts we can see. They are called external organs. Example, eyes, nose, ears. Some body parts we cannot see. They are called internal organs. Example, brain, stomach, kidneys, heart, lungs. இந்த பார்ட்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா நம்ம இந்த கிளாஸ்ல பார்த்தோம். சரிங்களா? ஓகே, let us see a evaluation. Name the internal organs. Brain, heart, lungs, kidneys, stomach. What are the parts of brain? Forebrain, midbrain, hindbrain. What is the weight of human brain? 1.3 kg. Which organ is J-shaped organ? Stomach. How many kidneys do we have? 2 kidneys.
Which act as the controlling organ in our body? Brain. Which organ is involved in respiration? Lungs. எவல்யூஷனில் கொடுத்த 7 கொஸ்டின் தான் ஹோம்ஒர்க். சரிங்களா? இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. We will see in the next class.